लक्ष्य न्यूज, एक नजर, एक लक्ष्य। સુરત શાહપુર સ્થિત પટની હોલમાં શાંતિ સમિતિની મીટિંગ યોજાઈ। સુરતના પટની હોલ ખાતે અધિક પોલીસ કમિશનર શ્રી બલરામ મીણાના અધ્યક્ષસ્થાને સુરત પોલીસ દ્વારા શાંતિ સમિતિ સ્નેહ મિલન અને ઇફતાર પાર્ટીનું આયોજન તારીખ 18મી ને બુધવારે સાંજે 6 કલાકે થયું હતું। ડીસીપી ઝોન 3ના શ્રી રાઘવત જૈન, એસીપી રિવિઝન શ્રી આર અહીર, લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એમ ચૌધરી, મહિધરપુરા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી NH બ્રહ્મભટ્ટ, ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી NG ચૌધરી, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરો, હિન્દુ મુસ્લિમ અગ્રણીઓ અને શાંતિ સમિતિ સભ્યોની હાજરી વચ્ચે સદર કાર્યક્રમમાં શહેરના પ્રણામી મંદિરના સંત આચાર્ય શ્રી સૂર્યનારાયણ મહારાજ, પદ્મશ્રી અઝદીક કરંજિયા, મુસ્લિમ અગ્રણીઓ શ્રી અસદ કલ્યાણી, શ્રી મોહસિન મિર્ઝા, શ્રી રાકેશ માળી, શ્રીમતી હેમલતાબેન રાવતકાએ સંબોધન કરી એકતાનો સંદેશ આપ્યો હતો। અધિક પોલીસ કમિશનર સેક્ટર એ શ્રી બલરામ મીણાએ હર્ષોલ્લાસ સાથે કોમી એકતાના માહોલમાં આગામી તહેવારની ઉજવણી કરવા ઉપસ્થિત નાગરિકોને સૂચના અને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। આ સમારોહ પછી આયોજિત ઇફતાર પાર્ટીમાં સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય અગ્રણી સર્વેશ્રી રીતેશ સોલંકી, કિરીટ વાઘેલા, ઇમરાન મેમણ, શોકત મિર્ઝા, મુસ્કાન કાનુગો, હબીબ વોહરા, કાદર સેલોટ, ઇરફાન ચમડિયા, મેમણ સમાજ પ્રમુખ આસિફ બિસ્મિલ્લા, અલીબાબા સૈયદ, તુફેલ પટેલ, સલીમ પઠાણ, ગૌરક્ષા સમિતિના મુખ્ય ધર્મેશ ખામી, સમદ મુનસી, ખાન માસ્ટર ઇકબાલ મોહલ્લી, એડવોકેટ મનોજ પટેલ અને શૈલેષ રાજપૂત, સાહિલ લાકડાવાળા, મારૂફ પટેલ, વસીમ શેખ, નાઝીમ શેખ, નિકુંજ પાનેરયા, સલીમ ચાંદીવાળા સહિતના શહેરના હિન્દુ મુસ્લિમ અગ્રણીઓ તથા મહિધર, લાલગેટ અને ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનની શાંતિ સમિતિના સભ્યો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી બિનસાંપ્રદાયિકતા અને એકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું। આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન શ્રી કમલેશ પારેખે લાક્ષણિક અને સુંદર શૈલીમાં કર્યું હતું। आज लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में जैसे कि हम जानते हैं कुछ ही दिनों में रमजान ईद का त्यौहार आने वाला है और उसके बाद रामनवमी का भी त्यौहार है। तो इसी संदर्भ में हमने आज जितने भी अलग अलग कम्युनिटी से आगेवान हैं उनको बुलाया, शांति समिति का कार्यक्रम अरेंज किया है जिसमें कि हिंदू आगेवान, मुस्लिम आगेवान और पारसी आगेवान सभी आए हैं। साथ ही साथ सूरत पुलिस के जितने भी सीनियर अधिकारी, लोकल PI, PSI सबकी हाजिरी में शांति समिति का कार्यक्रम किया गया जिसमें कि पुलिस की तरफ से जो भी सूचनाएं दी जानी चाहिए थी कि किस तरीके से पुलिस की क्या क्या अपेक्षाएं हैं क्राउड से, कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट होगा, किस तरह से ट्रैफिक का नियम होगा और यदि कोई भी बनाव बने तो जल्द से जल्द पास की चौकी में इत्तेहा कीजिए और किसी भी तरह का सोशल मीडिया कोई फेक रूमर पे बिलीव मत कीजिए जब तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। और सिमिलरली हमने जितने भी आगेवान थे उनकी बात सुनी और जितनी भी हमारी कौमी एकता है उसकी बहुत ही अच्छी मिसाल देते हुए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए और इसके साथ ही साथ एक रोजा इफ्तार का भी कार्यक्रम लालगेट पुलिस स्टेशन द्वारा रखा गया है जो कि दर्शाता है कि जो हमारा सूरत है एक मिनी भारत के जैसे है जहाँ पे हर समाज के लोग, हर बैकग्राउंड और कम्युनिटी के लोग एक साथ आते हैं, मिलते हैं और चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू त्यौहार हो, मुस्लिम त्यौहार हो, एकजुट होकर शांति से मनाते हैं और यही मैसेज हम ऑल ओवर हर जगह देना चाहते हैं। रमजानी दौर नवरात्र भी स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या करेंगे उसके लिए सूरत के लोग? जी, हमारा सूरत पुलिस की तरफ से यही मैसेज है कि जिस भी कम्युनिटी का कोई भी त्यौहार होता है उसे आप शांति तरीके एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से उनको मेंटेन करते हुए मनाएं। किसी का त्यौहार किसी के लिए दुख और पीड़ित ना हो इस बात का ध्यान रखें और यदि कोई भी आपको शंकास्पद मूवमेंट या एक्टिविटी लगती है जल्द से जल्द अपनी पास के जो अधिकारी है, चौकी है, उसको ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पे अगर कोई भी आपको माहिती मिलती है उस पर रिएक्ट किए बिना, उसको फॉरवर्ड किए बिना पहले उसको वेरीफाई करें। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन को बताएं कि ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उस पर बिलीव कीजिए और यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, त्योहार जो होता है वो सबके लिए बहुत खास रहता है। हम गणपति का विसर्जन भी उसी उत्साह से मनाते हैं, क्रिसमस भी उसी उत्साह से मनाते हैं और हम ईद भी उसी उत्साह से मनाते हैं और यही मैसेज हम भारत, मिनी भारत जिसे हम कहते हैं, सूरत के लोगों को हम देना चाहते हैं। थैंक यू। મારું નામ મનોજ પટેલ, વોર્ડ નંબર 12 નો કાર્યકર છું, સુરત વકીલ મંડળનો માજી ઉપપ્રમુખ છું। હાલમાં મને કિસાન મોરચાનો સુરત શહેરનો કારોબારી સભ્ય બનાવેલ છે।
આજે જે ઇફતાર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું કેવી રીતે હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓએ સાથે મળીને ઇફતાર પાર્ટી આજે જે શાંતિ સમિતિ દ્વારા અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જે બનાવ અને ઇફતાર પાર્ટીનો જે પ્રોગ્રામ કરેલો છે એક સારા મેસેજ જાય, સારું શહેર થઈ શકે અને એકબીજા વડીલો તથા કાર્યકરો ભેગા થાય, એક મંચ ઉપર ભેગા થાય એ માટે આયોજન કરેલ. શું મેસેજ આપો હિન્દુ અને મુસ્લિમ ભાઈઓને સાથે તહેવાર આવી રહ્યા એ ભાઈચારાનો મેસેજ જાય, જેથી કરીને કોઈ પણ અપવાદમાં કે કંઈ પણ બનતું હોય અવિવાદ, એના કારણે સમૂહમાં ભાઈઓ મુસ્લિમો તથા પારસી સમાજના તથા અન્ય વર્ગના લોકો ભેગા થાય અને આયોજન કરે એટલે ખોટા મેસેજ જાય. મારું નામ મોહસિન મિર્ઝા છે. હું સુરત શહેર શાંતિ સમિતિનો સભ્ય છું. આજે કઈ રીતે ઇફતાર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, ક્યાં રાખવામાં આવેલું? આજરોજ અમારા લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન, ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇફતાર પાર્ટી અને શાંતિ સમિતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એમાં અમારા નવા સેક્ટર 1 જે આવ્યા છે મીણા સાહેબ, એની અધ્યક્ષતામાં અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કઈ રીતે હિન્દુ અને મુસ્લિમ ભાઈઓ સાથે મળીને ઇફતાર પાર્ટી આજે મારે સુરત શહેરમાં તો આપણે અહીંયા મિની ભારત છે. હિન્દુ મુસ્લિમ વર્ષોથી એકબીજાના ખભાથી મિલાવીને ચાલે છે. ઈદ હોય, રમજાન હોય, ગણપતિનું જુલુસ હોય, તાજિયાનું જુલુસ હોય, અમે બે કોમ મળીને નહીં, બધી કોમ મળીને એક સાથે જ રહી છે. અને બીજું કે અહીંયા રોજા ઇફતાર પાર્ટીનો આયોજન અમારા બધા તમામ લોકોના અહીંયા મળવાનું હતું અને એકબીજાને રોજો જે મૂકેલો હતો. મુસ્લિમ ભાઈ, હિન્દુ ભાઈઓ જોડાયા હતા અને અમારા મહારાજશ્રી બી અહીંયા ઉપસ્થિત હતા, પારસી સમાજના આગેવાનો બી ઉપસ્થિત હતા અને આવી રીતે અમે ઇફતાર પાર્ટીનું આયોજન બી કર્યું અને શાંતિ સમિતિની મિટિંગ બી અમે પૂર્ણ થઈ છે. હજી તહેવારોને લઈને હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓને શું કહેશો જે તહેવાર આવી રહ્યા છે, રમઝાન ઈદ અને નવરાત્રી બંને એક સાથે થઈ રહ્યા છે? આપના ચેનલના માધ્યમથી હું આપણે રમજાન ઈદ અને નવરાત્રી જે તહેવાર આવેલું છે એના હું પહેલા તો સૌ હિન્દુ મુસ્લિમોને મેં શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને આવી રીતે અમારા દેશમાં, અમારા રાજ્યમાં અને અમારા શહેરમાં આવી રીતે કોમી એકતા બનાવીને રહે અને હિન્દુ મુસ્લિમ ખભેથી ખભા મળીને ચાલે. સુરત શહેરની તાસીર છે કે ભાઈ અહીંયા મિની ભારત છે. આવી રીતે અમારા લોકો એકબીજા મળીને વર્ષોથી રહે છે અને આવી રીતે જ અમારા લોકો રહે. અલ્લાહ તાલાથી રમજાન મહિનામાં મારી આ દુઆ છે કે અમારો દેશ દુનિયામાં નામ કરે અને આખી દુનિયામાં સર્વપ્રથમ થાય અમારા દેશનું નામ.